नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा 2025 मसिया फेब्रुआरी मासटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिछि। एही फेब्रुआरी मासरे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में केउं सब परिवर्तन हेबाकु अछि से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सिंह राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण मानकु केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार वीडियो रो आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर सिंह राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखिबे। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिदेबे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि होची सिंह राशि। सिंह राशि राशियाधिपति होचंती सूर्य देव, जे कि आपणकर कुंडलीर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा एही फेब्रुआरी मासरे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। केतु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। सूर्य एवं बुध आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। राहु एवं शुक्र आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्य देव आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे 13 फेब्रुआरी को। एपरिकी षष्ठ भाव में सूर्यंकर गोचर शुभ बोली माना जाई थाए। सूर्य आपणकर सप्तम भाव को जेतेबेले आसीबे तो सप्तम भाव में सूर्य देव उत्तरायण होइजिबे, जहा कि आपण को अधिक शुभ बोली माना जाई थाए। तेबे बंधु माने कुंडलीर षष्ठ भावटी रोगर भाव बोली माना जाई थाए, जद्वारा कि फेब्रुआरी मासरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हो जाई पारे। 13 फेब्रुआरी पूर्वरु आपण को ठंडा, काश, ज्वर एभली किछि छोट मोट समस्या देखा देई पारे आपणकर स्वास्थ्य रे। तो बंधु माने ए मासरे आपणकर स्वास्थ्य रे किछि बड़ समस्या देखा जाउ नाही, एभली छोट मोट समस्या देखा देई पारे, कारण सूर्य को षष्ठ भाव में बहुत शुभ बोली माना जाई थाए। यह सहित मंगल मध्य आपणकर लाभ स्थान रे बहुत शुभ स्थिति रे अछंती। गुरु मध्य आपणकर बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। शनिंकर दृष्टि गुरुंक उपरे रहु नाही। यह सहित मंगल आपणकर भाग्याधिपति होई आपणकर एकादश भाव में विराजमान रही आपणकर पंचम भाव को दृष्टि गोचर करुछंती। तो फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं सर्वोत्तम रहिबो। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव में बहुत भल अवस्था रे अछंती, मात्र शत्रु राशि रे विराजमान अछंती।
ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେବ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵର ଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଅଛି। ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେପରି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ, ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ମଜବୁତ ହେବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକାଠି ଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ
ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ବା ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 70ରୁ 80% ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହୁଛି। କେବଳ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ, ଫେବୃଆରୀ 11, 12, 13 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ତାହା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।